اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 3 دن بعد اتوار کے دن امپورٹڈ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ضمنی انتخاب میں ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہی کانٹے دار مقابلہ امپورٹڈ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ بھی کرے گا، کیونکہ اگر یہ ضمنی الیکشن امپورٹڈ حکومت ہار جاتی ہے تو پھر صوبہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے گی، اور امپورٹڈ حکومت کی حکمرانی صرف اسلام آباد شہر کے 26 کلومیٹر علاقے تک رہ جائے گی، اور پھر امپورٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اپنا لانگ مارچ خیبر پختونخوا سے لے کر اسلام آباد پہنچ گئی تھی، لیکن کسی دوسرے صوبے سے اس تعداد میں لوگ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد نہیں پہنچ سکے تھے جتنی کہ امید کی جا رہی تھی، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے اور حمزہ شہباز نے پولیس کے ذریعے لوگوں پر تشدد کروایا تھا، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اسی طرح سندھ میں لوگوں پر تشدد آصف علی زرداری صاحب نے کروایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی دوسرے صوبے سے لوگ اسلام آباد پہنچ ہی نہیں سکے تھے۔ اب اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر پنجاب میں عوام کو لانگ مارچ میں شرکت کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا سمندر اسلام آباد کا رخ کرے گا، جس سے اس امپورٹڈ حکومت کا گھر جانا یقینی بن جائے گا، اور اس طرح وفاقی حکومت کے گھر چلے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں توڑ دے گی۔ اس طرح 3 حکومتیں گھر چلی جائیں گی، یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا اور وفاق۔ اس طرح 3 حکومتیں گھر چلی جائیں گی۔ 3 حکومتیں گھر چلے جانے کی صورت میں پھر پورے ملک میں دوبارہ نئے الیکشن کروانے پڑیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت موجودہ الیکشن کمشنر اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو دھاندلی کے ذریعے الیکشن جتوایا جائے، اور اس کے علاوہ طاقتور لوگ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ دھاندلی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر حال میں مسلم لیگ نون کو جتوایا جائے اور امریکہ کی منتخب کردہ مسلط کردہ حکومت پاکستان پر جاری رکھی جائے۔
पंजाब हुकूमत ने लोगों को 20-20 वोटों के बदले एक एक नया मोटरसाइकिल खरीद कर देने का ऐलान किया है, जो कि सरासर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को मना किया था कि वो इलेक्शन में किसी भी किस्म के हुकूमती सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और ख़बर ये सुनने में आ रही है कि हुकूमत ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें चंद दिनों के लिए कम करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें फिर से बढ़ा दी जाएंगी। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं एंकर इमरान रियाज खान के बारे में। एंकर इमरान रियाज खान पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने झूठे मुकदमात दर्ज करवाए थे, और जिस बंदे से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने दरख्वास्तें दिलवाई थीं, उसी बंदे ने आज एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब से माफ़ी मांग ली है और तमाम दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। और इस तरह इमरान रियाज खान बाइज्जत तरीके से बरी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, आखिर में मौसम के मुतल्लिक बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जो मौसम अब ठंडा जा रहा है, यही मौसम हफ्ता की शाम तक जारी रहेगा। फिर इतवार के दिन से दोबारा गर्मी का पारा बढ़ने लगेगा। फिर गर्मी की शिद्दत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके सामने रखी। इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को आगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मेरी जो वीडियो ज़राअत और सेहत पर हो, मेहरबानी फरमाकर आप उसे शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उनमें आपके फ़ायदे के लिए ही मुफीद बातें बयान की जाती हैं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे अपने किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड करके मुझे आगाह कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझे जीमेल पर मेल मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔